آداب عرض ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صدیقی محمد اظہر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر ایک نظر۔ کل اورنگ آباد کے ضلعی تبلیغی اجتماع کا رخت انگیز دعا کے ساتھ اختتام، لاکھوں فرزندان توحید کی دعا میں شمولیت۔ رحمانیہ کالونی کے مختلف مسائل پر میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کے روبرو احتجاج، اور خواتین کے لیے میراتھن کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل شام اورنگ آباد ضلع کے تبلیغی اجتماع کا دعا پر اختتام عمل میں آیا۔ مولانا سعد کے فرزند مولانا یوسف نے آخری اجلاس میں فرزندان توحید کو طویل سجدوں کے ذریعے قربت الہی حاصل کرنے کا درس دیا۔ مولانا نے اپنی طویل اختتامی دعا میں اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی صحت، تمام عالم میں امن و امان اور یکجہتی کا ذکر کیا۔ اورنگ آباد ضلع میں گزشتہ 2 یوم سے جاری ضلعی تبلیغی اجتماع کا کل شام دعا پر اختتام عمل میں آیا۔ آخری اجلاس میں بعد نماز مغرب مولانا سعد کے فرزند مولانا یوسف نے خطاب کیا۔ اپنی مخاطبت میں انہوں نے نماز قائم کرنے پر زور دیا۔ نماز اور طویل سجدوں سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی ہدایت انہوں نے دی۔ مولانا نے تقریباً 20 منٹ کی دعا کی۔ دعا میں لاکھوں فرزندان توحید موجود تھے۔ مولانا نے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس سے قبل بعد نماز عصر اسٹیج کے عقب میں تعلیم یافتہ اور سماج کے اعلیٰ عہدیداروں کا جوڑ رکھا گیا تھا۔ اس میں ذمہ داروں نے رہنمائی کی اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی تبلیغی کام میں ضرورت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اہم شخصیتیں دین کے کام میں اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ یہ اجتماع 300 ایکڑ زمین پر منعقد کیا گیا تھا۔ وسیع پنڈال دعا کے موقع پر ناکافی نظر آیا۔ فرزندان توحید تا حد نظر موجود تھے۔ تقریباً 6000 والنٹرز نے خدمات انجام دی۔ 16 وضو خانے بنائے گئے تھے، 13 طعام گاہیں تھیں، اسی طرح 4 عارضی اسپتال بنائے گئے تھے۔ اس میں 30 ڈاکٹرز نے اپنی خدمات انجام دی۔ پارکنگ کا نظم کیا گیا تھا، جملہ 12 پارکنگ بنائے گئے تھے۔ اس میں ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا۔ اجتماع پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ رضاکار ساتھیوں نے دن رات خدمات انجام دی۔ اس طرح کوئی ناخوشگوار واقعہ یا حادثہ پیش نہیں آیا۔ رات دیر گئے تک لوگ اپنے مقامات کو پہنچے۔ ہم کو داخل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ فواحش محرمات سے ہمارے حفاظت فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ وہ اوصاف جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور اے اللہ وہ ایمان جو آپ کے یہاں مطلوب ہے، اے اللہ اس ایمان سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما، اے اللہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ فرائض کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنت لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت، اور اے اللہ زہد و قناعت، اور اے اللہ صبر و اطاعت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنی
साथ ذات ताल्लुक हमको नसीब फरमा। अल्लाह अपनी ज़ात की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह अपनी ज़ात की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह अपनी ज़ात के साथ ज़ाती ताल्लुक हमको नसीब फरमा। अल्लाह हम तेरे साथ इस तरह किसी को शरीक नहीं देते रहते। अल्लाह तू बराह रास्त हमारी मदद फरमा। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिया। अल्लाह हम तेरे रब मानकर राजी है। अल्लाह हम भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर चंद्रकांत पाटिल ने दिए गए काबिल एतराज़ बयान की मुखालिफत करने और स्याही फेंकने वाले वर्कर्स के ख़िलाफ़ झूठे जराइम दाखिल करने पर सिद्धार्थनगर एक्शन कमेटी की जानिब से टीवी सेंटर पर आज एहतजाज किया गया। चंद्रकांत पाटील ज्या मंत्र्याकडे राज्याचं मोठं शिक्षण मंत्री पद आहे, असा शिक्षण मंत्री ज्या ज्या महापुरुषाने शिक्षणाविषयी कार्य केलं अशा सर्व विचारवंतांचा महापुरुषांचा अपमान करणारा अपशब्द वापरतो। सुरुवातीला भारतीय जनता पार्टीच्या त्या मंत्र्याचं आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राला भारताला माहिती आहे महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, या तीनही महापुरुषांनी आपल्या स्वतःचं आयुष्य पणाला लावून बहुजन, उपेक्षित, दलित, ओबीसी, एसटी या सगळ्या शोषित वर्गांसाठी काम केलेलं आहे, शिक्षणाचे द्वार उघडे केलेले आहेत। पण इथे सत्तेचा माज असलेल्या काही लोकांकडून वारंवार यांच्या भाजपाकडून, भारतीय जनता पार्टीकडून महापुरुषांचा अपमान होत आहे। सध्याच्या बाबतीमध्ये चाललेलं हे वातावरण जे आहे हे समाज विघातक अशा कृतीनं भरलेलं वातावरण आहे। आता नव्यानं घडलेली ही घटना, तर या घटनेमध्ये चंद्रकांत पाटलावरती महापुरुषाचा अपमान केल्यामुळे, शाब्दिक गरळ ओकल्यामुळे त्यांच्यावरती ती शाईफेक करण्यात आली। बरं, शाईफेक केल्यानंतर ज्या पद्धतीनं यांनी कार्यप्रणाली यांची हाताशी घेतली की सरकार असताना आम्ही वाटेल ते करू अशा पद्धतीने यांची मनमर्जी सुरू आहे। त्या पोलिसांना निलंबित केलं, संबंधित जे पोलीस होते त्यांना निलंबित केलं, त्याच्यानंतर पत्रकारांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। म्हणजे जे पत्रकार तुम्हा आम्हाला जनतेविषयी असलेले सगळं काही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सांगतात, अशा पत्रकारांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची जी काही इथं प्रक्रिया सुरू आहे तर ती निंदनीय आहे। मी या सर्वांच्या माध्यमातून फक्त सरकारला एवढी विनंती करतोय की हे जे काही केलेले पोलीस निलंबित असतील, पत्रकारावर असलेला गुन्हा असेल किंवा मीडियाचं वास्तविक पाहता ज्या मीडियामुळे हे सरकारामध्ये आलेत, पण त्यातला मीडिया जो हुशार झालेला मीडिया आहे, जो प्रश्न विचारणारा मीडिया आहे, जो यांच्या विरोधात बोलणारा मीडिया आहे, त्या मीडियाला हे जास्तीत जास्त करून बदनाम करण्याचं षडयंत्र करत आहेत। तर हे चाललेल्या सगळ्या प्रक्रिया इथं निंदनीय आहेत असं मला सांगायचं आहे। रुकन पार्लियामेंट संभाजी राजे की जानिब से मुकाबला जाती इम्तिहानात की तरबियत के ज़िम्मे ख़ास कारकर्दगी अंजाम देने के सिलसिले में समाज भूषण भीमराव हत्ती अंबुरे का अवार्ड देकर इस्तकबाल किया गया। उन्हें 12वें मुकाबला जाती इम्तिहानात साहित्य सम्मेलन की मेज़बानी भी दी गई। पूना में हुए 11वें मुकाबला जाती साहित्य सम्मेलन के स्टेज पर मुकाबला जाती इम्तिहान शोबे में ख़ास कारकर्दगी अंजाम देने वाले भीमराव हत्ती अंबीरे को रुकन पार्लियामेंट छत्रपति संभाजी राजे के हाथों अवार्ड देकर खैर मकदम किया गया। इसी तरह 12वें मुकाबला जाती इम्तिहानात साहित्य सम्मेलन की आइंदा साल की मेज़बानी औरंगाबाद के सुपुर्द की गई। गारहाए एलोरा देखने के लिए तमाम रियासत के तलबा की तालीमी तफरीही ट्रिप्स की वजह से सयाहती और मजहबी मकामात पर काफ़ी हुजूम है। आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए एलोरा में गुज़िश्ता 2 यौम में 40,000 से ज़ायद सयाहों ने दौरा किया। खुलदाबाद ताल्लुक़े के एलोरा गार, इसी तरह खुलदाबाद के सयाहती मकामात की तफरीह के लिए सयाह के अलावा तमाम रियासत के स्कूली और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात इन दिनों कसीर तादाद में आ रहे हैं। स्कूली तफरीही ट्रिप्स आने की वजह से एलोरा में सयाहों का हुजूम नज़र आ रहा है। इस इलाक़े में स्कूली तलबा नज़र आ रहे हैं
گزشتہ 2 یوم میں تقریباً 40,000 سیاح ایلورا آئے۔ اس کی اطلاع ہمارے نمائندے حسین پٹیل نے دی۔ خلدآباد تعلقے کے ایلورا میں گٹ نمبر 59 کے کھیت میں کنویں میں ناش تیرتی ہوئی نظر آنے پر اس کی اطلاع کسان سلانے نے ایلورا پولیس پاٹیل کو دیتے ہی فوراً ناش کنویں سے باہر نکالی گئی۔ ایلورا علاقے میں اتوار کو کسان اپنے کھیت میں گیا اور دیکھا کہ کنویں میں ایک ناش تیر رہی ہے۔ اس کی اطلاع کسان رمیش دیورے نے ایلورا پولیس پٹیل کو دی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس ملازمین، ایلورا کے سابق سرپنچ، سماجی ورکر مسیح الدین سوداگر وغیرہ فوراً جائے حادثے پر پہنچ گئے۔ لاش کو کنویں سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے ایلورا پرائمری طبی مرکز پر بھیجا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نوجوانوں کی لاش رشتہ داروں کے سپرد کر دی گئی۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کی اطلاع خلدآباد سے ہمارے نمائندے حسین پٹیل نے دی۔ گنگاپور تعلقے کے ڈومے گاؤں شاخ کا افتتاح مہاراشٹر نو نرمان سینا کے ضلع صدر بن کر پاٹیل کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر انہوں نے رکن اسمبلی پرشانت بم کے خلاف الزام عائد کیا۔ बाजार मांडला बाजार हा प्रशांत बम महाराष्ट्रातल्या सगळ्या रस्त्याची चौकशी करतो, परंतु तालुक्यातल्या रस्त्याचे आपल्या परिसरातले रस्ते पहा। इथून आंबेगाव जाणारा एमआयडीसीचा रस्ता बघा, इकडून तुमचा रस्ता बघा, फोटो स्टँड डोंगरगाव 1995 पासून रस्ता बघायची काय अवस्था आहे। सगळ्या सिंधुराजा भागाचा कुठेही जा, लासूर स्टेशन परिसरात जा, रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था आहे। फक्त ठेकेदाराकडून कमिशन घेणं आणि त्या ठेकेदाराला आता आंबेगावचा रस्ता 1 वर्ष झालं नाही अजून होत। पहा त्याची काय कंडिशन। आंबेगाववरून तुर्काबादला जाणाऱ्या रस्त्याची आजच्या गडीला गड्डे बघा किती पडले। फक्त ठेकेदाराकडून पैसे जमा करायचे, कोणी विरोधात गेलं की त्याला दादागिरी करायची। आणि याची अवकात तरी का दादागिरी करायची। फक्त आपला मूर्खपणा आपल्याला नळला हा 3 वेळेस निवडून चाललाय ती आपल्या गंगापूर तालुक्यातून। म्हणून याला मस्ती आली मस्ती, आणि हे प्रशांत बमची मस्ती ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खोडून काढल्याशिवाय मोडून काढल्याशिवाय आता येणाऱ्या काळात थांबणार नाही। آج رحمانیہ کالونی کے شہریوں کے مختلف مسائل پر اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے روبرو بھوک ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر مختلف شہری مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایڈین سے بات کرتے ہوئے مزید معلومات دی گئی۔ آج اپوزیشن کو بھیم شکتی کی طرف سے اپوزیشن لگایا گیا۔ کراڑپورہ رحمانیہ کالونی، التمش کالونی، ڈرینیج لائن اور روڈ، کنکریٹ روڈ اور نالے کے کنارے کے بھاگ ہونے کی وجہ سے نل کو پانی جو ہے ڈرینیج کا پانی آتا ہے۔ اس لیے اپوزیشن لگانے کے لیے لوگ پبلک بیٹھی ہوئی ہے بھیم شکتی کی طرف سے، اور ان کو سمرتھن دینے کے لیے میں خود آیا ہوا ہے۔ جہاں لوگوں کو تکلیف ہوں گی ہم وہاں برابر آ کے بیٹھیں گے اور وہ کام کر کے لیں گے ہم۔ آج ہمیشہ کے جب بھی نویدن جو ہے پارٹی کی طرف سے دیے گئے، ہم نے ہمیشہ نویدن دیے، مگر آپسی جھگڑا ان کا نگر سیوک کا آپس میں کہ یہ میرا وارڈ نہیں ہے وہ میرا وارڈ نہیں ہے۔ تینوں نگر سیوک جو ہے وہ بارڈر لائن آنے کی وجہ سے تینوں بھی صرف ٹائم پاس کرے انہوں نے، اس لیے کام نہیں ہوا۔ اس لیے ابھی ہم جو ہے جب تک کام نہیں ہوگا جب تک ایسے اٹھیں گے۔ رحمانیہ کالونی، التمش کالونی، جو ناگری سمسیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے بڑا مسئلہ ہمارا ڈرینیج لائن کا ہے۔ جو ڈرینیج لائن چوک اپ ہونے کے بعد پانی کے اندر مل کر لوگوں کا آروگیہ دھوکے میں آ رہا ہے۔ دوسرا روڈوں کی بہت بڑی سمسیا ہے۔ التمش کے 3 نگر سیوک کا وارڈ ہونے کی وجہ سے جمپنگ کی وجہ سے کام نہیں ہوا ہے۔ تو بھی ہم کارپوریشن کمشنر سے نویدن کرتے جلدی سے جلدی ہماری سمسیا حل کرے اور ہمارا اپوزیشن کو ختم کرے۔ 3 نمبر 6 رحمانیہ کالونی، التمش کالونی، یہ تین وارڈوں کی بارڈر ہونے کی وجہ سے ادھر ہمارے جو بنیادی سہولتیں کارپوریشن کی ادھر کوئی توجہ نہیں دے پا رہا۔ ڈینیج کا پانی جو ہے نل کے کنیکشن کے اندر آ جاتا ہے لیکیج ہونے کی وجہ سے، اور ڈینیج جس دن نل آتا ہے اس دن پورا پانی 1 فٹ پانی رہتا ہے۔ اس کے پہلے بھی نویدن دیے زون نمبر 3 کو، کوئی ادھیکاری نے وزٹ دے کر ہماری جو سمسیا کا سمادھان نہیں دیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری سمسیا ہے بنیادی سہولتیں، یہ ڈینگو کی ڈینیج جو بھر جاتا بار بار گلی میں ڈینیج کا پانی جاتا، یہ وجہ سے بچے بیمار پڑ رہے، اور یہ پانی جو پورا ہاتھ مزدور والے بچے ہیں اور یہ فلٹر کا پانی نہیں پی سکتے، یہ نل کا پانی پینا پڑتا ہے، جس کی رحمانیہ کالونی گلی نمبر 6
उसके अंदर कंक्रीट और ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम चालू है, कई 10-12 सालों से चालू है वो, उसके बाद में कोई भी कॉर्पोरेटर ने वहाँ पे दखल नहीं दिया। इसीलिए भीम शक्ति की तरफ से मराठवाड़ा अध्यक्ष तैयब पटेल अंतन सगळ्या विभाग से महानगर पालिका के ऊपर कुपोषण किया जाता है। हमारी मांग ये है कि जल्दी जल्द इसका मसला निकालें। मैसियस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की जानिब से ख़वातीन के लिए मुनक़िद किए गए मैराथन मुकाबले में कसीर तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया और सेहत के ज़िम्मे बेदारी के लिए दौड़ लगाई। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल क़ब्ल वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल कायम किया गया था। फ़िलहाल औरंगाबाद में नई सनतें कायम की जा रही हैं। फ़िलहाल औरंगाबाद में नई सनतों के लिए साजगार माहौल है। ख़वातीन सनतकारी में आगे आएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ख़वातीन में सेहत की बेदारी के लिए मैराथन मुकाबले का अहतमाम किया गया था। ये मुकाबला MIDC वालूज में 5 किलोमीटर की दौड़ का रखा गया था। इस मुकाबले में 18 साल और इससे ज़ायद उम्र की ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सनतकार और सेल के ज़िम्मेदार मौजूद थे। कॉस्मो फाउंडेशन की जानिब से नूतन कन्या विद्यालय वालूज में इंसानी हुकूक़ इस उन्वान पर एडवोकेट चैतन्य धारवरकर सर की रहनुमाई में मुज़ाहरे का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर इंसानी हुकूक़ दिन का नमूना पेश किया गया। कॉस्मो फाउंडेशन की जानिब से इंसानी हुकूक़ के दिन के मौके पर नूतन कन्या विद्यालय वालूज में इंसानी हुकूक़ इस उन्वान पर एडवोकेट चैतन्य धारवरकर सर ने रहनुमाई की। इसी तरह एक मुज़ाकरे का अहतमाम भी किया गया था। इस मौके पर तलबा ने इंसानी हुकूक़ की मालूमात हासिल की। तलबा को बताया गया कि गुज़िश्ता दौर में इंसानी हुकूक़ पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज हम हमारे इंसानी हुकूक़ हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर असातिज़ा, मौल्लमात, कॉस्मो फाउंडेशन के मेम्बरान वगैरह मौजूद थे। श्वास कसा घ्यायचा, कसे हात मारायचे एवढं सगळं तिथे दिलेलं असेल। हे कसं शिक्षक झालं? ज्ञानात्मक, बरोबर आहे? ज्ञानात्मक शिक्षण झालं। फक्त आपण पुस्तक वाचलं, आपल्याला पोहण्याविषयी काहीतरी माहिती मिळाली, पण आपले एक शिक्षक आले आणि त्यांनी आपल्याला जबरदस्ती पाण्यात लोटून दिली। का? अरे नुसते पुस्तक वाचून काय होतंय? पोहता येतंय का? लोटल्यानंतर आपण कसे कसे हातपाय मारले, राग आला शिक्षकांचा, असं वाटलं आता आपण बुडून मरतो की काय, पण भोपळा लावून का होईना, टायर लावून का होईना आपण पोहायला शिकलो। ते कसं शिक्षण झालं? कार्यात्मक। सो ज्ञानात्मक म्हणजे पुस्तक वाचणं, कार्यात्मक म्हणजे प्रत्यक्ष करणं, आणि तिसरं आहे भावात्मक। म्हणजे काय होतं? तुम्ही पोहणं शिकलात, खूप मोठ्या झालात, कुठेतरी IPS अधिकारी झालात, तुमच्याकडे फार मोठा उंची महाग मोबाईल आला, तुम्ही लेडी पोलीस इन्स्पेक्टर झालात आणि तुम्ही पुलावरनं चाललेला असताना वाचवा वाचवा म्हणून तुम्हाला आवाज ऐकू आला। पुलाच्या खाली कोणीतरी माणूस बुडतोय त्याचा आवाज तुम्हाला ऐकू आला आणि आजूबाजूला 4 लोक जमली होती, पण वंचित बहुजन फ्रंट समेत RPI अम्बेडकर ग्रुप, बौद्धिस्ट सोसाइटी, युवा फ्रंट, ख़वातीन फ्रंट और तमाम हम ख्याल पार्टियों की जानिब से रियासती वज़ीर चंद्रकांत पाटिल के काबिल एतराज़ बयान की मज़म्मत में अहमदनगर में जूतो मारो एहतजाज किया गया। वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराज व बहुजन समाजातील सर्व महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा सर्वप्रथम मी या ठिकाणी निषेध करतो। आज या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आंबेडकरी गट व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने व त्याचप्रमाणे संविचारी पक्षाच्या वतीने या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावरती निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता। या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की महात्मा फुलेंबद्दल संदर्भामध्ये चंद्रकांत पाटलांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे। महात्मा फुलेंच्या मासिक उत्पन्न त्या काळाचं 12 लाख रुपये होतं। हे चंद्रकांत पाटलांना समजून माहिती नसेल तर त्यांनी याची माहिती घ्यावी व यांच्याकडे उच्च व तंत्र शिक्षण खातं कसं दिलं शासनाने, सरकारने, याचा देखील या भाजप सरकारने अभ्यास केला पाहिजे। वास्तविक पाहता यांचं मुद्दाम या सगळ्या महापुरुषांचा अपमान करून, वारंवार अपमान करून हे लोक काय साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात ते समजत नाही। परंतु मला या ठिकाणी लाज सांगावंसं वाटतं की या पक्षामध्ये काम करणाऱ्या बहुजन आणि मराठा नेत्यांना लाज वाटली पाहिजे की जिथं छत्रपती शिवाजी महाराज जे महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे यांचा अपमान केल्यानंतर सुद्धा या नेत्याच्या तोंडून एक शब्द निघत नाही आणि महात्मा फुलेंसारख्या महापुरुषांच्या, बाबासाहेबांसारख्या महापुरुषांचा अपमान केल्यानंतर त्यांच्या पाठीमागं फिरणाऱ्या या नेत्यांनी स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि स्वतःची लाज बाळगली पाहिजे असं मी या ठिकाणी बोलतो। आणि पुन्हा एकदा सर्व
फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने या ठिकाणी धिक्कार करतो. या चंद्रकांत पाटलाचा मी निषेध करतो. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र. कल औरंगाबाद के ज़िले तबलीगी इज्तिमा का रख्तंगेज दुआ के साथ इख्तिताम. लाखों फर्जंदान तौहीद की दुआ में शमूलियत. रहमानिया कॉलोनी के मुख्तलिफ मसाइल पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के रूबरू एहतजाज. और ख़वातीन के लिए मैराथन का एहतमाम. नाजरीन, ये थी आज की चंद खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.